body medicine. If we look at different people in the world around us, we observe that all of us are not all alike. આપણી આસપાસની દુનિયામાં જુદા જુદા લોકો આપણે જો જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે કે આપણે બધા એક સરખા નથી. Each one of us is different in many ways, both physically and mentally. આપણામાંના દરેક શારીરિક તેમજ માનસિક ઘણી બધી રીતે જુદા છીએ. We ought to understand our own nature and the nature of others for our own happiness and well-being in life. આપણે જીવનમાં આપણી ખુશી અને તંદુરસ્તી માટે આપણે આપણો અને અન્યનો સ્વભાવ સમજવો જ પડે. The shapes and size, temperaments and characters of people have lot of variations that must affect our health and happiness. લોકોના આકાર અને કદ, તેમના મિજાજ અને ચારિત્ર્યમાં પુષ્કળ વિવિધતા હોય છે અને આ બાબત આપણા સ્વાસ્થ્ય અને આનંદને અસર પહોંચાડે છે. According to Ayurveda, physical diseases occur mainly owing to external factors like wrong diet or exposure to pathogens. આયુર્વેદ મુજબ રોગ ઉત્પાદક જીવાણુ સામે અરક્ષિત રહેવાથી કે નુકસાનકારક આહાર જેવા મુખ્ય બાહ્ય પરિબળોને લીધે શારીરિક રોગ થતા હોય છે. Mental diseases arise mainly from internal factors like wrong use of the sense and increase of negative emotions. નકારાત્મક લાગણીઓ અને વ્યવહારના જ્ઞાનના અનુચિત ઉપયોગ જેવા આંતરિક પરિબળોને લીધે માનસિક રોગ ઊભા થાય છે. We ought to develop the habit of positive thinking. It has a good positive effect on our emotions. આપણે હકારાત્મક વિચારણાની ટેવ વિકસાવવી જોઈએ. તેની આપણી લાગણીઓ પર હકારાત્મક અસર થાય છે. However, both physical and psychological diseases are usually mixed and one seldom occurs without the other. જો કે માનસિક તેમજ શારીરિક બીમારીઓ સામાન્યપણે એકબીજા સાથે સંકળાયેલી જ છે અને એક અન્યના અભાવે ભાગ્યે જ થતી હોય છે. Some diseases like acute infections have almost entirely physical causes and can be treated purely on a physical level. ગંભીર ઇન્ફેક્શન, ચેપ જેવી બીમારીઓના કારણો મોટે ભાગે શારીરિક હોય છે અને શારીરિક કક્ષાએ તેમની સારવાર કરી શકાય છે. However, most diseases have psychological cause and all lasting diseases have psychological effects. જો કે મોટાભાગની બીમારીઓના કારણ માનસિક હોય છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલનારી બીમારીઓમાં માનસિક અસરો હોય છે. A physical disease disturbs the emotions and weakens the senses, which may result into physical troubles. શારીરિક રોગ લાગણીઓને અશાંત કરે છે અને બુદ્ધિગ્રાહ્યતાને નબળી પાડે છે, જેને પરિણામે શારીરિક તકલીફો ઊભી થાય છે. They lead to dietary problems, strain the heart and nerves and weaken the physical body. તેનાથી પાચનને લગતી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે, હૃદય અને ચેતાતંત્ર પર તણાવ આવે છે અને શરીર નબળું પડતું જાય છે. In the modern developed world, our problems are mainly psychological. આધુનિક વિકસિત દુનિયામાં આપણી સમસ્યાઓ મુખ્યત્વે માનસિક છે. We have sufficient food, clothing and shelter, which prevents us from getting most physical diseases. આપણી પાસે પૂરતા ખોરાક, કપડાં અને મકાન છે જે આપણને મોટાભાગના શારીરિક રોગ થતા અટકાવે છે. So most of us have no major physical problems. We still suffer from psychological unrest. ભલે ને આપણને મોટી શારીરિક સમસ્યાઓ ન હોય, છતાંય આપણે માનસિક અસ્વસ્થતાથી પીડાઈએ છીએ. This unrest may manifest as feelings of loneliness, not being loved or appreciated, anger, stress or anxiety. આ અસ્વસ્થતા એકલતા, પ્રેમ કે કદરથી વંચિતતા, ગુસ્સો, તણાવ કે વ્યગ્રતા જેવી લાગણીઓ તરીકે પ્રદર્શિત થઈ શકે. It can lead to the weakening of our physical energy and prevent us from doing what we really want to do. આ બાબત આપણને શારીરિક શક્તિ, ઉર્જા નબળી પાડવા તરફ લઈ જાય છે અને આપણે ખરેખર જે કરવા માંગતા હોઈએ તે કરતા અટકાવે છે. Our very way of life breeds unhappiness. We have hectic and unstable routines in which there is a little peace or contentment. આપણી જીવનશૈલી જ દુઃખ ઉછેરે છે. આપણી દિનચર્યા અવિશ્રાંત તેમજ અવ્યવસ્થિત છે, જેમાં શાંતિ કે સંતોષ નહિવત છે. We have disturbed the organic roots of life like good food, water and air and a happy family life. સુખી કુટુંબ જીવન, હવા, પાણી અને સારો ખોરાક જેવી મૂળભૂત બાબતોને આપણે ખલેલ પહોંચાડી છે.
We live in an artificial world dominated by an urban landscape and mass media. આપણે શહેરીકરણ અને જાહેર પ્રચાર માધ્યમોથી પ્રભાવિત અપ્રાકૃતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ. There is little to nourish the soul. We always desire new things and are seldom content with what we have. આપણા આત્માના પોષણ માટે આપણી પાસે ભાગ્ય જ કશુંક છે. આપણે હંમેશા નવી ચીજ વસ્તુઓ ઈચ્છીએ છીએ અને આપણી પાસે જે કાંઈ છે તેમાં ભાગ્યે જ સંતોષ માનીએ છીએ. We always crave to have more. We desire never still or at rest. આપણે હંમેશા વધુને વધુ મેળવવાની પરવા કરીએ છીએ. આપણને ક્યારેય સંતોષ થતો નથી. Our medicine is more a quick fix to keep us going in our wrong lifestyle and rarely addresses the behavioral root of our problems. આપણી અનુચિત જીવનશૈલીને આગળ ધપાવવા તુરંત સાજા થઈ જવાય એવી દવા અપનાવીએ છીએ અને ભાગ્યે જ સમસ્યાના મૂળ સુધી જવાની પરવા કરીએ છીએ. We take a quick pill hoping that our problems will go away, but we don't recognize that it may only be a symptom of an imbalanced life. આપણે ઝડપથી એક ગોળી લઈ લીધી અને આશા રાખીએ છીએ કે સમસ્યા હલ થઈ જશે, પણ એ બાબત આપણા જીવનને અનિયંત્રિત કરી દેશે એની નિશાની છે તેવું સમજતા નથી. ઇટ ઇઝ વોર્નિંગ લાઇટ ધેટ વી મસ્ટ નોટિસ. એ એક ચેતવણીની નિશાની છે જે આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. આયુર્વેદ on the other hand teaches harmony with nature, simplicity and contentment as keys to well-being. બીજી તરફ આયુર્વેદ આપણને કુદરત સાથે સંવાદિતા કેળવતા તંદુરસ્તીની ચાવીરૂપ સાદગી અને સંતોષ રાખવાનું શીખવે છે. It shows us how to live in state of balance in which fulfillment is matter of being, not of having. તેમાં સંતોષ એ ભોગવવાની નહીં પરંતુ હોવાપણાની બાબત છે તેવી સંયમિત અવસ્થામાં જીવન કેવી રીતે જીવાય તે દર્શાવે છે. It connects us with the source of creativity and happiness within ourselves so that we can permanently overcome our psychological problems. તે આપણને આપણી માનસિક સમસ્યાઓને કાયમી ધોરણે હલ કરવા આપણામાં રહેલા સર્જનાત્મકતા અને આનંદના સ્ત્રોત સાથે જોડી આપે છે. Ayurveda provides a real solution to our health problems, which requires to change how we live, think and observe. આપણે કેવી રીતે જીવવું, વિચારવું અને નિરીક્ષણ કરવું તેમાં બદલાવ લાવી શકીએ તે માટે આયુર્વેદ આપણને આપણી સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓનું વાસ્તવિક નિરાકરણ પૂરું પાડે છે. લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદિક હેલિંગ. આયુર્વેદથી રોગ મુક્તિના તબક્કા. આયુર્વેદ રેકોગ્નાઇઝિસ 4 પ્રાઇમરી લેવલ્સ ઓફ હેલિંગ. આયુર્વેદ રોગ મુક્તિના 4 પ્રાથમિક તબક્કા સમજાવે છે. ફર્સ્ટ, ડિઝીઝ ટ્રીટમેન્ટ, રોગની સારવાર. સેકન્ડ, ડિઝીઝ પ્રિવેન્શન, રોગને અટકાવો, થતો રોકવો તે. થર્ડ, લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ, જીવન વૃદ્ધિ કે આયુષ્ય લંબાવવું તે. ફોર્થ, અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ, જાગૃતતાનો વિકાસ. ફોર મોસ્ટ ઓફ અસ, મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન્સ when we fall ill. It is a form of disease treatment, a response to a condition that has already occurred. મોટે ભાગે આપણે સૌ જ્યારે માંદા પડીએ છીએ ત્યારે જ વૈદ્યકીય સારવાર શરૂ થતી હોય છે. આપણને એક રોગ થઈ ચૂક્યો છે તેની સારવારના સ્વરૂપમાં તે વૈદ્યકીય સારવાર શરૂ થતી હોય છે. It aims at fixing something already broken. However, if medicine begins with the treatment of disease, it is failure because the disease is already harming us. જે ખરાબ થઈ ચૂક્યું છે તેને સુધારવાનો તેનો આશય હોય છે. અલબત્ત જો રોગોની સારવાર ઇલાજ તરીકે દવા શરૂ કરવામાં આવે તો તે નિષ્ફળતા છે કારણ કે રોગ આપણને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. At this late stage, we are left with no option but using drugs and surgery, which may have many side effects in the long run. આ અંતિમ તબક્કે આપણી પાસે દવાઓ અને શસ્ત્રક્રિયા સિવાયનો કોઈ વિકલ્પ બચતો નથી અને લાંબે ગાળે તેની ઘણી આડઅસરો હોય છે. A higher level of healing aims at preventing disease because before they manifest. ઉચ્ચ કક્ષાની રોગ મુક્તિ રોગ દેખાડે એ પહેલા જ તેને રોકવાનો ધ્યેય ધરાવે છે. To reach this stage, we ought to consider the fact of our lifestyle, environment, work and psychological condition. આ તબક્કે પહોંચવા આપણે આપણી જીવનશૈલી, પર્યાવરણ, કાર્યશૈલી અને માનસિક સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. We must eliminate the wrong factors in our daily lives that make us helpless to disease.
To some extent, we are always sick because our life itself is unstable. રોગ સામે આપણને લાચાર કરી મૂકે તેવા આપણા દૈનિક જીવનના પરિબળોને આપણે જાકારો આપવો જોઈએ. કેટલેક અંશે આપણું જીવન પોતે જ અસ્થાયી હોવાને લીધે આપણે અસ્વસ્થ રહેતા હોઈએ છીએ. There are always some diseases attacking us, particularly in changes of seasons or in the aging process. Health is a matter of continual adjustment, like a navigating a ship upon the sea. વિશેષતઃ ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયા સાથે અને ઋતુઓમાં ફેરફાર આવવાને કારણે કેટલાક રોગ સતત આપણા પર હુમલો કરતા રહેતા હોય છે. સમુદ્ર ઉપરના જહાજને હંકારવાની જેમ સ્વાસ્થ્ય એ એક સતત અનુકૂળતાઓ સાધતા રહેવાની બાબત છે. અવર હેલ્થ ઇઝ એન ઓનગોઈંગ કન્સર્ન. આપણું સ્વાસ્થ્ય છે અવિરત કાળજી રહેવાની એક બાબત. The third level of treatment is life enhancement therapy, which aims at improving our vitality and enabling us to live longer. ત્રીજી કક્ષાની સારવાર એ જીવન વૃદ્ધિની ઉપચાર પદ્ધતિ છે જેનો ઉદ્દેશ આપણી જીવન શક્તિ ટકાવી રાખવી અને આપણને લાંબુ જીવન માટે મદદરૂપ થવું. It does not merely prevent disease but shows us how to increase our positive energy. તે માત્ર રોગ થતો જ અટકાવતું નથી પરંતુ આપણી હકારાત્મક ઉર્જા કેવી રીતે વધારી શકાય તે દર્શાવે છે. However, Ayurveda aims at creating health, avoiding disease and helping us live longer. તથાપિ આયુર્વેદનું લક્ષ્ય છે આરોગ્ય જાળવવાનું, રોગ નિવારવાનું અને આપણને દીર્ઘજીવન જીવતા કરવાનું. The fourth level of Ayurveda healing is awareness development. This requires a spiritual approach to life. આયુર્વેદની ચોથી કક્ષા છે જાગૃતતા વિકસાવવી. આ માટે જીવન પ્રત્યે આધ્યાત્મિક અભિગમ જરૂરી છે. To be healthy is important, but health is not an end in itself. It is not enough merely to prolong our lives and have better energy to do the things we want. તંદુરસ્ત રહેવું તે અગત્યનું છે પણ તંદુરસ્તી એ પોતાનામાં અંત નથી. માત્ર આપણા જીવનને લંબાવતા રહેવું અને આપણને જોઈએ છે તે વસ્તુઓ બાબતો માટે બહેતર શક્તિ મેળવતા રહેવું એટલું જ પૂરતું નથી. We ought to consider what we are using our energy for and why. આપણે આપણી શક્તિને શાના માટે વાપરીએ છીએ અને શું કામ તે બાબત આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. The quality of our awareness is the real fruit of all that we do. આપણી જાગૃતતાની ગુણવત્તા જ આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તેનું સાચું ફળ છે. It is our ultimate expression, the essence of who we really are. તે જ આપણી અંતિમ અભિવ્યક્તિ છે. આપણે ખરેખર જે છીએ તેનો સાર છે. Our awareness is the only thing we can take with us until we die. આપણે મરીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણે એક જ બાબત આપણી પાસે રાખી શકીએ છીએ અને તે છે આપણી જાગૃતિ. It continues to grow even when the body and mind decline. Thus, it is our greatest aid in the aging process. આપણું શરીર અને મન પણ જ્યારે સાથ છોડી દે ત્યારે પણ તે જાગૃતતા વધીએ જવાનું ચાલુ રાખે છે. આમ તે ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયામાં આપણો મોટામાં મોટો સહારો છે. This is the ultimate goal of Ayurveda, which aims at releasing us from all sorrow and suffering. આપણને તમામ માનસિક દુઃખ અને પીડામાંથી મુક્તિ અપાવવી એ જ આયુર્વેદનો અંતિમ ઉદ્દેશ છે. True awareness is the ultimate cure for all psychological disorders. But to understand it, we must first look into the mind and its functions. તમામ માનસિક ગરબડો રોગોનો અંતિમ ઇલાજ સાચી જાગૃતિ છે. પણ આ સમજવા માટે આપણે અત્યારે જ્યાં છીએ ત્યાંથી તેની શરૂઆત કરવી બહેતર છે. We had better start from where we are. In this direction, our journey proceeds. આપણી યાત્રા આ દિશામાં આગળ વધે છે.